मेरे बेटे की मौत तो बाद मेरी ਨੂੰਹ ने नौकरी करना शुरू कर दिता। वो सारी रात घर दे बाहर रहिंदी सी, पर वो हर महीने जदों 50,000 रुपया लैके आउंदी तां मैं हैरान रह जांदी कि वो इन्ने पैसे कित्थों लैके आउंदी। मेरी ਨੂੰਹ तां अणपढ़ सी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सी, सिर्फ 4-5 क्लासां पढ़ी सी। फिर अजिही किहड़ी नौकरी सी जिहड़ी वो करदी सी। पर जदों भी वो घर आउंदी तां उहदे कपड़े बुरी तरह लिबड़े हुंदे ते उसदी हालत देखण जोग ना हुंदी। मैनूं अपनी ਨੂੰਹ ते शक हो गया तां मैं एक दिन सोचिया कि क्यों ना इसदा पिछा करां। एक रात जदों मैं उसदा पिछा करिया तां मेरी देख के जान निकल गई। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र कोई 65 कुं साल दी होवेगी। मेरा एक ही बेटा सी ते मैं उसदा विआह बहुत ही धूम-धाम चावां लाडां नाल करिया सी। मेरे पति की मौत तो बाद मैं अपने बेटे नूं बड़ी मुश्किल नाल पढ़ाया लिखाया सी। सोचदी सी कि बुढ़ापे विच मेरा सहारा बनेगा, पर किस्मत नूं तां कुछ होर ही मंजूर सी। इस तरह तां मैं कदे सोचिया भी नहीं सी जो मेरे नाल होवेगा। एक दिन वो फ्रिज ठीक करदा सी तां उसनूं करंट लग गया। असीं 3 दिन उसनूं मिट्टी विच दब के रखिया। कहंदे आ कि मिट्टी विच दबण नाल आदमी बच जांदा, पर उसदी मौत हो गई। मैं उसे टाइम टुट गई, क्योंकि मेरा तां जिउण दा इक्को एक सहारा मेरा बेटा ही सी। उसे नाल ही मेरियां सारियां उम्मीदां जुड़ियां सी। उसनूं देख के ही मेरे सीने विच ठंड पैंदी सी। मेरे बेटे की मौत ने तां मेरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दित्ती। जदों मेरे बेटे की मौत होई तां उस तों बाद मैं मंजे ते पै गई। मैं कई बीमारियां ने घेर लिया, मेरे तो उठिया नहीं जांदा सी ते उधर मेरी ਨੂੰਹ दा भी बुरा हाल सी। उसदे ब्याह नूं 2 साल होए सी, मेरे तो रोंदी झल्ली नहीं जांदी सी। मेरे नालों दुख मेरी ਨੂੰਹ नूं ज़्यादा सी, क्योंकि मेरी तां उम्र लंघ चुकी सी, पर मेरी ਨੂੰਹ दी तां हाले नवीं जिंदगी दी शुरुआत सी। मेरी ਨੂੰਹ कोल 1 साल दा मुंडा सी। मैनूं अपने पोते नूं देख देख मेरियां आंदरां मचदियां कि वो सारी उम्र बिना बाप दे किवें गुजारेगा। मेरे लिए दुख एक तो वध के एक खड़ा सी। जदों मैं अपनी ਨੂੰਹ नूं देखदी तां मैनूं इस तरह लगदा कि मेरे सामने मेरी जवानी की कहानी फिर तो दोबारा शुरू हो गई। जदों मैं अपनी ਨੂੰਹ की रोंदी हालत देखदी तां मैनूं अपना वक्त याद आ जांदा। किस्मत नहीं मैनूं फिर उसे मोड़ ते लिया के खड़ा कर दिता सी, क्योंकि मेरा पति भी मेरे विआह तो 3 साल बाद कार एक्सीडेंट विच इस दुनिया नूं अलविदा कह गया सी। जदों मैं अपने पोते दा मूँह देखदी तां मैनूं इस तरह लगदा जिवें मेरा बेटा अपने बाप दे प्यार तो वांझा रहा। उसे तरह ही मेरे पोते नाल होया। मैनूं मेरी जिंदगी विच हनेरा ही हनेरा दिखदा पिया सी। चारे पासे दुख ही दुख नज़र आ रहे सी, जो कदे खत्म होण दा ना ही नहीं लै रहे सी। इधर मेरी सेहत ठीक होण दा नाम नहीं लै रही सी। मैनूं तां ये सारा दिन फिकर वड्ड-वड्ड खांदा कि साडे घरे खाण पीण नूं रोटी कित्थों आऊ, क्योंकि सारे पैसे तां मेरी दवाई ते लगी जांदे सी। इस तरह तां घर दा गुजारा होना भी मुश्किल सी। मैं ठीक हुंदी तां बाहरों कोई काम धंधा करके 4 पैसे कमा लैंदी। हुण सारियां जिम्मेवारियां दा बोझ मेरी ਨੂੰਹ दे मोढिਆਂ ते सी। मैं तां अपनी ਨੂੰਹ नूं ਇਹ भी नहीं कह सकदी सी कि तू बाहर काम करन लई चली जा, 4 पैसे आ जाणगे, क्योंकि उसदा बच्चा बहुत छोटा सी। पर साडे घर दा खर्चा आराम नाल चली जांदा सी। ਉਹ पैसे कित्थों आउंदे सी मैनूं समझ नहीं आउंदी सी। एक दिन मैं मंजे तो उठण दी कोशिश कर रही सी कि उधर बच्चा रो रहा सी। सोचिया कि बच्चे नूं चुक लवां। हाले 4 कदम ही चली सी कि अचानक डिग गई। मेरी बांह ते सੱਟ लग गई। मेरी ਨੂੰਹ भज्जी आई ते कहंदी, मम्मी जी तुसीं क्यों उठे? ਉਹ मेरा बहुत फिकर करदी सी, मैनूं कदे भी इकल्ला नहीं छड्डदी सी। मैनूं मंजे ते बिठा के डॉक्टर नूं सੱਦ लिआंदा। डॉक्टर ने मैनूं देखिया ते कहा कि इसदा एक्सरा कराउणा पऊ। मैनूं पता सी कि हुण पैसे लगणगे। मैं उस डॉक्टर नूं जवाब दे दिता कि कोई गल नहीं, असीं करवा लवांगे। मेरी ਨੂੰਹ ने कहा, चलो मम्मी आपां शहर चल के एक्सरा करा लिआउंदे आं। पर मैं अपनी ਨੂੰਹ नूं कहा, कोई ना, मैं आपे ठीक हो जाना। मेरी ਨੂੰਹ जान गई सी कि ये पैसिਆਂ करके मना कर रही आ। मेरी ਨੂੰਹ ने कहा, तुसीं फिकर ना करो, तुसीं मेरे नाल चलो, पैसिਆਂ ਦਾ प्रबंध मैं आपे कर लवांगी। उस तो बाद उसने मेरे कपड़े बदले ते मैनूं अपने नाल हस्पताल लैके चली गई। जदों असीं डॉक्टर दे कोल गए तां डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कीते। मैनूं तां ये फिकर वड्ड-वड्ड खा रहा सी कि ना चाहुंदे होए भी किन्ना वड्डा खर्चा मेरे सिर ते आ गया, क्योंकि मैं 4 पैसे कमाउण जोगी तां नहीं सी, उपरों खर्चा करवा रही सी। असीं टेस्ट करवाए ते घर वापस आ गईआं, पर मैनूं समझ नहीं आ रहा सी कि इन्ने पैसे मेरी ਨੂੰਹ कोलों कित्थों आए।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 7000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢਣ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਵਾਂਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਏ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 50,000 ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ
ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 50,000 ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।